Hi my dear students, welcome to the video class. So in the today's class we shall discuss the second chapter relation and function of first year science course book. Okay. So before going to know relation, so first of all we should know some basic things. So what is Cartesian product of a set? So Cartesian product of a set andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay. So let A and B are any two non-empty sets. So set means we know. So set is a collection of ordered collection of objects. How that's a collection of objects. So this is nothing but set. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Let A and B are any two non-empty sets. So the set should be non-empty. It means at least it contains at least one element. Okay. So then Cartesian product of two sets A and B is nothing but what? So Cartesian product of two sets A and B is nothing but it is the set of all ordered pairs A comma B, such that so first element A should belongs to capital A and second element B should belongs to what? Capital B. Okay na? So it is usually denoted by and defined by what? A cross B anta helutte. So Cartesian product of a set, it is denoted by A cross B and is defined by the set of all the collection of objects of this type. What is that? What type of objects? Ordered pair. So here object is a ordered pair. So collection of this type of objects. So here, so this object satisfies this property, means the first element A should belongs to capital A and second element B belongs to capital B. So ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೇ A ಕ್ರಾಸ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ A is equal to what? It contains three colors. Set A contains three colors, red, blue, black. Okay. Then set B contains four objects, that is A, B, C, D. Okay. So how to write Cartesian product of sets? So A cross B ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ನೋಡಿ, look at here. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ರೆಡ್ ಕಾಮ ಎ. ಸೊ ರೆಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಡ್ಡಿಂದ ಎಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ರೆಡ್ಡಿಂದ ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ರೆಡ್ ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಟು ಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೆಡ್ ಕಾಮ ಎ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ರೆಡ್ಡಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಕಾಮ ಎ, ರೆಡ್ ಕಾಮ ಬಿ, ರೆಡ್ ಕಾಮ ಸಿ, ರೆಡ್ ಕಾಮ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂತಿದೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲೂ ಕಾಮ ಎ, ಬ್ಲೂ ಕಾಮ ಬಿ, ಬ್ಲೂ ಕಾಮ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಮ ಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಎ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಬಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ ಬಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ ಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ ಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Cardinality of A means what? How many elements are there in set A? So there are three elements, red, black, blue. ಹೌದಾ? So n of A is 3. Then what is the cardinality of B? How many elements are there in B? A, B, C, D, 4. So n of B is 4. Okay. So then A cross B ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this is A cross B. ಹೌದಾ? So take next one. So next example ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Suppose A is equal to, so A is equal to 1, 2, 3, okay? Then B is equal to 5, 6. So what is A cross B? So how to write A cross B? A cross B is equals to, it means what? The set of all pairs, set of all ordered pairs from both the sets A and B. So A and B ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬರೀಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಇಂದ 5, 6 ನೋಡಿದ್ವಿ. 1, 5. Next 1, 6. So next 2, 5. 2, 6. So next 3, 5. So next 3, 6. 3, 6. So this is what A cross B. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 1, 1, 2, 2, 3, 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 5, 6, 5, 6, 5, 6. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಸೆಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿನ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ? ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್?
ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಕಮ ಎ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿ ಕಮ ಎ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿ ಕಮ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಿದೆ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಸೊ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ 5 6 ಇದೆ. 5 ಕಮ 1 5 ಕಮ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಕಮ 2 5 ಕಮ 1 5 ಕಮ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಕಮ 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 6 ಕಮ 1 6 ಕಮ 1 6 ಕಮ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 6 ಕಮ 3. ಸೊ ರಿವರ್ಸು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 1 ಕಮ 5 1 ಕಮ 6 2 ಕಮ 5. ಸೊ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ 5 ಕಮ 1 5 ಕಮ 1 5 ಕಮ 2 5 ಕಮ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಕಮ 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಕಮ 1 6 ಕಮ 2 6 ಕಮ 3. ಸೊ ಬೋತ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ದೆನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಬಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So how many elements are there in Cartesian product? So Cartesian product means what? Simply, roughly speaking, it is a set of all ordered pairs by using both the sets A and B. Okay. So the n of A means what? 3. So n of B means what? 2. So n of A 3 into 2. So 3 2 is 6. So totally 6 pairs. Totally 6 pairs in A cross B. So A cross B ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 pairs ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6. ದೆನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ 5 ಕಮ 1 5 ಕಮ 2 5 ಕಮ 3 6 ಕಮ 1 6 ಕಮ 2 6 ಕಮ 3. ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡು ಬೋತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಮ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ 5 ಕಮ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಪೋಸ್ if he will give only one set, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ? ಲೆಟ್ ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ 1 ಕಮ 2 ಕಮ 3. ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಎ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 2 3 ಕ್ರಾಸ್ 1 2 3. ಸೊ 1 ಕಮ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕಮ 2 1 ಕಮ 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು 2 ಕಮ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಮ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಮ 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಮ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಮ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಮ 3. ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ 1 2 3 ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ 1 ಕಮ 1 1 ಕಮ 2 1 ಕಮ 3. So next 2 comma 1 2 comma 2 2 comma 3. So next 3 comma 1 3 comma 2 3 comma 3. Okay. So how many elements it can have? N of A. So N of A means what? Cardinality of A. That is 3. So there is a formula. Therefore, so cardinality of A cross A. So this is equal to N of A into N of A. So N of A means what? So that is 3. So N of A means what? That is 3. 3 3 is 9. So totally 9 pairs. So totally 9 pairs are in A cross A. So 9 pairs ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಥರ ಇದಾವೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ನೋ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಜನರಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಸೆಟ್, ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕಮ ಡಿ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕಮ ಡಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕಮ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎಗೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು non-empty set, sets, let n of a is equal to m, n of b is equal to n. Suppose cardinality of a ಅಂದರೆ m ಆದರೆ, cardinality of b n ಆದರೆ, so what are the elements in a cross b, or how many elements in a cross b? ಸೊ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟು non-empty sets, ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಮ್ ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ, ಓಕೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೈ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೆನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಫೈ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಂಟಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಪೈ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಸೊ ಎರಡೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್? ಸೊ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎರಡು ಪೇರ್ ಇದೆ, ಎ ಕಮ ಬಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಮ ಬಿ, ಬೋತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಸೆಟ್ ಆರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
set of all ordered pair, set of all ordered pairs a comma b in a plane, in a plane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಲ್ವ ನಾವು, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? 1 2 3 ಈ ಥರ 1 2 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 -2 -1 -2 ಈ ರೀತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ 1, 1 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 2 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅದೇನದು ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಅದು ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಸಪೋಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗಿದು ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನನ್ನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಅದೇ ಥರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಸಲ, 1 ಟೈಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 3 ಟೈಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಈ ರೀ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು, ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಆರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಸೊ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 3 ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, 1 ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಫೈಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, -1, 1 ಕ್ರಾಸ್ -1, 1 ಕ್ರಾಸ್ -1, 1, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, -1 -1 ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಎ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಸೆಟ್, ಎ ಸೆಟ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ. -1, -1, -1 1 ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ -1, -1, -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, -1, -1, 1, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1, 1, 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1, -1, -1. ನೋಡಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ 4 ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ -1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬರ್ರಿ. ಸೊ 1, -1, -1 ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 1, 1 ಅದು ಬರಿಬೋದಾ, 1, 1, 1 ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1, -1, 1 ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್? ಸೊ 1, -1. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ಹೌ ಮಚ್? 8. ಸೊ 8 ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ 3 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನಾದರೂ ಎಮ್ ಆದಾಗ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ನಮಗೆ, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2 ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, ಸೊ ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 1, 1 ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2 ಬರೀತೀರಾ, ಅಗೇನ್ 2, 1, 2, 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 1, 1 ಬರ್ತದೆ, 2, 2 ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 1 ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2 ಕ್ರಾಸ್ 1, 2 ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. 1, 1, 1, 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 1, 2, 2. ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ? ಎನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 2 ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ? ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 2 3 4 ಅಂದರೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ 2 ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್, if r elements are common in a and b, if r elements are common in a and b. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿ ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಏನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿ ಸಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿ 2.1. ಸೊ 2.1 ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ if x by 3 plus 1 next y minus 2 by 3, so that is equal to ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5 by 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 3. ಓಕೆನಾ. 5 by 3 1 by 3. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x and y. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x and y. x and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ LHS ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ RHS ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ x plus 1 y minus 2 by 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 by 3 1 by 3. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x by 3 plus 1 is equal to the first element. ಸೊ 5 by 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ RHS ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 5 by 3 ಈ ರೀತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ y minus 2 by 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 by 3. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ, ಸೊ x by 3 is equal to ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 5 by 3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ -1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ x by 3 is equal to 3 1s are 3. ಸೊ 5 minus 3 by 3 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ x by 3 is equal to what 5 minus 3 what 2 by 3. ಸೊ 3 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ 3ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ 2 by 3 ಇಂಟು 3. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸೊ x is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ಹಾಕಿ ಈ ಬಂದಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು x ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 plus 1 3 1s are 3, ಹೌದಾ. ಸೊ 3 plus 2 5 by 3. ಸೊ 5 by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x is equal to 2 is the correct answer. Then find out y. ಸೊ y is equal to 1 by 3. ಸೊ -2 by 3 ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ y is equal to ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್. ಸೊ 2 plus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರ್ತದೆ, 3 by 3. ಸೊ y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y is equal to 1 ಬಂದಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಹಾಕಿ. 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 1s are 3. 3 minus 10 ಆಗುತ್ತೆ 1 by 3, ಹೌದಾ. 3 1s are 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 minus 10 ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 by 3 ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀತೀನಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸೇ ಕೂಡ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ A has 3 elements, so next ಏನಿದೆ, and the set B is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, 3 4 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ A ಕ್ರಾಸ್ B. then find the number of ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 4 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 3 4 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 3, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 3. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನನ್ನು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, 8 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆಪ್ಪ, 5, 4, 2. 5, 4, 2. So find G cross H and H cross G. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ. ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. -1, 1 ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ, ವೈ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್, ಬಿ, ವೈ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೀನಿಂಗು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? The set of all first elements of the ordered pairs in A cross B. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the set of all first elements of the ordered pair in A cross B is equal to what, set A ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ಎ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸೆಟ್ ಬಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್
this implies, so A is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ, the set of all first elements of the ordered pairs in A cross B is equal to what, A, set A. ಅಗರ್ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ, ಅಗರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ A is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, A, B. A ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ, A, B. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ B ನೋಡಿ, B ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. B ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ B, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ A. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರೆದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಕಮ ಎಕ್ಸ್, ಎ ಕಮ ವೈ, ಬಿ ಕಮ ಎಕ್ಸ್, ಬಿ ಕಮ ವೈ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ total solution. I will solve the questions in exercise 2.1. So whatever the remaining questions are there, I will solve one. Okay, thank you.